बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आप 7वीं क्लास का पहला पाठ जिसका नाम है पौद्यां विच पोषण, उस दे संबंध में जिहड़ा ज्ञान हैगा उहदे विच आपां वाधा करांगे। तो सब तो पहला तुसीं पिछली क्लास भाव 6वीं दे विच भोजन बारे पढ़िया सीगा कि सारे जीवां नूं भोजन की जरूरत है। फिर उस तो अगला पाठ तुसी भोजन के तत्व भी पढ़े, जिस विच तुसी मुख तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन ते खनिज आदि जिन्ने भी सीगे इन्हां बारे तुसी पढ़िया। इन्हां सारियां नूं भोजन के पोषक तत्व कहा गया सीगा। सो आपां ये भी पढ़िया कि ये भोजन की क्यों लोड़ हुंदी है। तां पौधे ते जंतु दोनों नूं ही भोजन की जरूरत पैंदी हैगी है, क्योंकि इस भोजन के नाल उन्हां नूं ऊर्जा मिलती है, उन्हां दा वाधा हुंदा है ते वो बीमारियां तो रहत हो जाते हैं। तो ये भी आप पढ़िया सीगा कि जिहड़े जंतु हैगे आ वो पौद्यां तो भोजन प्राप्त करते हैं। हुण आपां देखांगे भी पौधे अपना भोजन किवें बनाउंदे हैं। देखो, पौद्यां विच सिंपल जी एक विधि वापरदी है, जिस विधि नाल वो भोजन तैयार करते हैं वो विधि हैगी आ प्रकाश संश्लेषण। असल विच पौधे इस विधि के दौरान की करते हैं, हवा विचों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी विचों जड़ां दे रस्ते खनिज ते पानी लैंदे है ते उन्हां दे पत्ते जिहड़े हैगे आ वो हरे रंग दे हुंदे आ, क्योंकि वो हरे रंग दे वर्णक क्लोरोफिल करके है। ते वो क्लोरोफिल वर्णक की करता हैगा, हवा विचों सूरज की रोशनी नूं वध तो वध खिच्चण दा काम करता है। तां वो तिन्हां दे सहयोग नाल, भाव हवा विचों कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी विचों खनिज ते पानी अते क्लोरोफिल करके हवा विचों सूरज की रोशनी की होंद दे विच पौधे जिहड़े आ भोजन तैयार करते हैं ते वो भोजन पौद्यां दे पत्तियां विच जमा हुंदा है। तां इस विधि विच क्योंकि जिहड़े पौधे हैगे आ वो बिना किसी चीज़ के नुकसान दे नाल अपने आप ही भोजन नूं अपने विच जमा करके रखते हैं तो उसका संश्लेषण करते हैं। इस करके जिहड़ी पोषण की ये विधि हैगी उन्हां विच उहनूं स्वै पोषण कहंदे आ। तां इस स्वै पोषण करके ही उन्हां पौदिਆਂ नूं स्वैपोषी कहा जाता है। तो स्वैपोषी मतलब स्वै का भाव अपने आप, पोषी का भाव भोजन तैयार करना। पर उन्हां पौदिਆਂ तो आपां या होर बहुत सारे जंतु वो वाला बनया होया भोजन खो लैंदे हैं। तां जिहड़े जीव पौदिਆਂ तो अपना भोजन प्राप्त कर लेंदे आ उन्हां नूं आपां परपोषी कहने। तो आपां नूं फिर इत्थे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिवें कि तुहानूं मैं दस ही चुक्या कि भोजन कित्थे तैयार हुंदा हैगा, पौदिਆਂ दे पत्तिਆਂ विच। तो तुहानूं यह पूछा जा सकता है कि पौदिਆਂ दीयां भोजन फैक्ट्रियां कित्थे स्थित होंदियां। ठीक है, तो इस तरह तुहानूं पूछा जा सकता है कि पौदिਆਂ दीयां भोजन तैयार करने लई जिहड़ियां कच्ची समग्री है, जिहड़ा कच्चा पदार्थ है, वो कित्थों प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये तुसी जो मैं तुहानूं दस्सिया हैगा उस विचों तुसी लभण की कोशिश करनी है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया जिहड़ी हुंदी है पौदिਆਂ विच, इहदे बारे आपां पूरा जानने की कोशिश करांगे। जिवें कि तुहानूं मैं पहलां ही दस चुक्या हैगा कि पौदिਆਂ विच बहुत सारे सैलनुमा बनतर हुंदी है। ये सैलनुमा बनतर जिवें तुसी देखिया होना है कि मिस्त्री जदों मकान बनांदा है तो इट्टां दे नाल कंध खड़ी करदा है तो उन्हां कंधां ते जिहड़ा हैगा लैंटर पाउंदा ते पूरा मकान खड़ा हो जांदा। उस तरह वो इट्टां वांगर ही
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਤੇ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਵ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਮ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਟ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮੈਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਆਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਭਾਵ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਚਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਚ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਚਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो जे उन्हां विच क्लोरोफिल हैगी है तो उन्हां विच भोजन भी बन सकता है। तो उन्हां विच भी जिवें पत्तियां तक ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ पानी पहुँच रहा, उस तरह तणियां विच भी ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ पानी पहुँच रहा। तो उन्हां तणियां ते टाहणियां दे विच भी जिहड़ी हैगी आ हवा विचों कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच के उन्हां विच भी भोजन तैयार हुंदा है। हुण जिन्ने भी मारूथल भाव रेगिस्तान खेतर के जिन्ने भी पौधे है उन्हां विच पानी की घाट हुंदी है, तो उन्हां विच जिहड़े पत्ते है वो कंडे रूपी बन जाते हैं, वो सूई रूपी हो जाते हैं। देखो जिहड़े उन्हां दा कंडे रूपी होना उसका कारण यही है कि उस विचों पानी बाहर निकलण लई जिहड़े स्टोमैटा हैगे आ वो ना रहण। जे स्टोमैटा नहीं होणगे फिर उन्हां चों पानी जिहड़ा पानी दे वाष्प या ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी। तो स्टोमैटा ही ये सारा आदान प्रदान करते हैं गैसां का। तो जिस करके उस विच पानी बचिया रहिंदा हैगा। मारूथली खेतर दे विच जिन्ने भी आम तौर पर तुसीं कई पौधे देखे होणगे तुहाडे घरां 'च ऑर्नामेंटल के तौर पर भी वरतदे हैं। कैक्टस उसकी उदाहरण हैगी आ मारूथली पौधे की। उहदे पत्ते कंडियां विच बदल जाते, जो तुहानूं उसदे कंडे दिसदे हैं ना वो मारूथल दे विच उसदे पत्ते कंडियां दे विच बदल जाते हैं। तो हुण आपां एक किरिया करांगे, इस किरिया दे विच आपां कुछ लभण की कोशिश करनी है। बई सब तो पहला तो आपां इक्को किस्म के ही दो पौधों के गमले लैने, दो इन्हां नूं 72 घंटिਆਂ ਲਈ आपां हनेरे विच रख देना ते इन्हां ते आपां आयोडीन का परीखण करना है। तो उस तो बाद 72 घंटिਆਂ ਲਈ हनेरे तो रखन तो बाद 3-4 दिनों के लिए इसनूं सूरज के प्रकाश च रख देना है। देखो 3-4 आपां 72 घंटिਆਂ ਲਈ उन्होंने हनेरे विच क्यों रखा सी कि उस दे विच प्रकाश संश्लेषण की विधि ना हो सके, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की विधि उहदे च तां ही होगी जे उन्होंने सूरज की रोशनी मिलेगी। तो उस तो बाद उन्होंने 3-4 दिनों लिए आपां सूरज की रोशनी च रख देंगे। तो उस तो बाद आपां उस दे हरे जिहड़े हैगे आ पत्ते थोड़े जे लैने ते इन्हां पत्तियां नूं आपां देखिया होना कि कई बारी जिहड़े पत्ते हैगे वो अलग अलग रंग दे हुंदे आ। फिर उन्हां पत्तियां नूं आपां इथेनॉल दे घोल दे विच पा के उन्हां नूं उबालांगे। जदों उन्हां पत्तियां नूं इथेनॉल दे घोल विच पा के आपां उबालिया तो थोड़ी देर बाद उन्हां पत्तियां विचों जिहड़ा हरा रंग है वो बाहर निकल गया। हरा रंग उसका बाहर निकल गया। हुण आपां उस विच पत्तियां नूं बाहर कड्डांगे ते पत्तियां दे उत्ते आपां आयोडीन दीयां 2-3 बूंदां जिहड़ियां हैगियां वो पावांगे। आपां देखांगे कि पत्तियां दे जिहड़े खेतर हैगे आ जे तां उस विच रंग की तब्दीली हुई, जिहड़ा पत्ता हरे तो पीला हो गया सी, जदों उस उपर आपां आयोडीन दीयां बूंदां पावांगे तो उस दे रंग विच कोई तब्दीली जे ना हुई, इहदा मतलब पत्ते विच जिहड़ी स्टार्च है वो खत्म हो गई। आयोडीन दी परख जिहड़ी हैगी आ पत्ते विच स्टार्च की परख करन लई कीती जांदी है, क्योंकि जिहड़ा भोजन उस विच बनिया पिया है ਉਹਦੇ करके उसकी परख करनी है आपां। तो इस क्रिया दे नाल आपां उसकी परख कर सकते हैं स्टार्च की, जिस तो पता लगता है जे ਉਹਦਾ हरा रंग थोड़ा जिहा भी होया तो उस विच पत्ते का रंग जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा हैगा काला या कूड़ा जामनी हो जाएगा, जिस तो परख हो जूगी पत्तियां विच स्टार्च हैगी है, ਉਹਦੇ विच हाले भी भोजन तैयार है, ਉਹਦਾ अंश पिया होया। तो ये आयोडीन नाल आपां उसकी परख कर सकते हैं। हुण आपां गल करांगे इन्हां पत्तियां तो इलावा होर किन्हां विच प्रकाश संश्लेषण हुंदी है। आम तौर पर छप्पड़ां दे उत्ते तुसीं हरे रंग की हरेवाई देखी होनी है। ये हरेवाई जिहड़ी हुंदी है ये होर कुछ नहीं हुंदी, इहनूं काई कहंदे हन। तो ये काई का रंग हरा हुंदा है। हरा क्यों हुंदा है? क्योंकि इस विच भी क्लोरोफिल हुंदी है। तो ये भी बिल्कुल
प्रकाश संश्लेषण करती है तो अपना भोजन तैयार करती है। ठीक है ना। तो हुण आपां पत्तियां दे वख-वख रंग तुसीं आम तौर ते कई तरह के पत्ते देखे होणगे, रंगदार, कई बारी लाल भी हुंदा, जामनी भी हुंदा, हरा भी हुंदा। तो ये सारा कुछ उन्हां विच की आ, क्लोरोफिल दीयां वख-वख किस्मां हन पत्तियां विच, जिस करके उन्हां विच भोजन तैयार हुंदा हैगा। तो ये तो आपां हाले तक आप देख रहे थे कि इन्हां विच जिहड़ा भोजन का संश्लेषण हुंदा, प्रकाश संश्लेषण विधि हुंदी है। इस तो इलावा पौधों विच भोजन संश्लेषण किवें हुंदा है वो आपां देखांगे। तो वैसे तो पौधों के ज़्यादातर हिस्सों विच प्रकाश संश्लेषण ही हुंदी है, पर कई बारी जिहड़े पौधों दे विच देखो जिहड़ी प्रकाश संश्लेषण हैगी है, इस दौरान जिहड़े कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उहदे विच कार्बन, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन तिन्ने हुंदियां। तो इन्हां तों इलावा जिहड़े भोजन पदार्थ आपां खाने हैं उस विच नाइट्रोजन भी हुंदी है। तो पौधों विच नाइट्रोजन गैस भी जिहड़ी हैगी है उसदी भी पैदावार किवें ना किवें हुंदी हैगी है। उस नाइट्रोजन करके भी उन्हां विच कुछ ना कुछ तैयार हुंदा हैगा। देखो आपां नूं पता होना चाहिए कि जिन्ने भी फलीदार पौधे हैगे आ, भाव जिवें मटर है, छोले है, फलियां है, राजमा है, उन्हां सारियां दीयां जड़ां दे विच, उन्हां पौधों दीयां जड़ां विच गंढां हुंदियां। उन्हां गंढां दे करके एक तरह का बैक्टीरिया उन्हां गंढां विच निवास करदा है। वो बैक्टीरिया की करदा है कि हवा विचों नाइट्रोजन गैस प्राप्त करदा है ते उस नाइट्रोजन गैस नूं अमोनीया दे विच बदल दिंदा, अमोनीया गैस च। वो अमोनीया गैस पौधों नूं मिलदी है, जिस करके पौधों दे विच पौधा प्रोटीन का निर्माण होता है। वो पौधा प्रोटीन जिहड़ा हैगा वो पौधे का वाधा करता है। तो जदों उही पौधों के हिस्से नूं आपां खाने हैं तो उही प्रोटीन आपां नूं मिलदा, फिर वो जंतु प्रोटीन बन जाता है। हुण जिन्ने भी तुसीं याद करो, तुहानूं किते ना किते दस्सिया जांदा कि मटर, छोले, राजमा ये खाण दे नाल आपां नूं प्रोटीन वध तो वध मिलदा। ये सिर्फ इन्हां फलीदार पौधों विच ही है। तो भाव नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे पदार्थ जिहड़े हैगे आ वो साडे द्वारा उपयोग किए जाते हैगे आ। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इकल्ले साडे लिए ही जरूरी नहीं हैगे, ये पौधों लिए भी बहुत जरूरी है। तो पौधों नूं इसे करके जिहड़ी खाद पाई जाती है उहदे विच कदे कदाई तुसीं देखिओ तो NPK लिखिया हुंदा। NPK च N तो भाव नाइट्रोजन, P का भाव फास्फोरस ते K का भाव पोटाशियम। तो ये नाइट्रोजन भी उन्हां लई बहुत जरूरी हैगी है, क्योंकि नाइट्रोजन के नाल भी उन्हां दा बहुत सारा वाधा हुंदा है। तो इस नाइट्रोजन के नाल पौधे विच प्रोटीन भी तैयार हुंदी है, चर्बी भी तैयार हुंदी है। तो आम तौर पर तो आप यही सुनिया कि पौधे जिहड़े हैगे आ प्रकाश संश्लेषण विधि नाल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, पर इन्हां पौधों विचों प्रोटीन ते चर्बी का संश्लेषण भी हुंदा है, तेलों का संश्लेषण भी हुंदा। देखो आम तौर पर मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सारा पौधों तो ही तो मिले। तो भाव कार्बोहाइड्रेट तो इलावा पौधों में होर पदार्थ भी बन सकते हैं। इस तो इलावा हुण आपां पौधों में संश्लेषण दी होर विधियां देखांगे भी वो किवें भोजन प्राप्त करते हैगे। देखो ये विधि पौधों में जिहड़ी हैगी है इनू परपोषण की विधि कहते हैं। भाव पौधों ने जिहड़ा अपना भोजन बनाया वो स्वै पोषण सी, पर कई पौधे स्वैपोषी पौधों ते जाके उन्हां दा भोजन खोना शुरू कर दिंदे आ, उन्हां ते ही रहिंदे आ ते उत्थों ही भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हां पौधों नूं की कहा जाता है? परजीवी। हुण आम तौर पर उदाहरण हैगी आ अमरवेल। अमरवेल एक रस्सी नुमा पीले रंग की मतलब ये वेल हैगी है। इस विच क्लोरोफिल नहीं हुंदी, सगों ये अपना भोजन जिहड़ा हैगा ये मेज़बान पौधे तो ही प्राप्त करता है, पौधे के पोषक तत्तां नूं ही सोखदा है। तो ये किसी पौधे दीयां टाहणियां दे नाल उत्ते उत्ते चढ़दा रहिंदा है ते उस टाहणी दे विचों ही अगांह वधदा वधदा जिथे पौधे विचों इनूं नरम स्थान दिसदा हैगा
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਵੇਲ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪੌਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਟ ਆਹਾਰੀ ਪੌਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿਚਰ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀਟ ਆਹਾਰੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕੀਟ ਆਹਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਟਮਲ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਾ ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਵੇਲ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਲੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਥਾਂ 'ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਹਰਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਧੱਬੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੱਬੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੇ ਸੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਭਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁੰਭਾ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਉੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਖੁੰਭਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਡਬਲ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਚਕ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਘਟਿਤ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਚਮੜੇ 'ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਖਿਆਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਲੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹਿ ਜੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਈਕਨ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਕਿਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਈ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਈ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਤੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਚਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੌਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ
कि भोजन तो ना केवल सानू ऊर्जा मिलती है सगों साडे शरीर का वाधा भी हुंदा है ते अपना रख रखाव भाव बीमारी तो रहत भी आपां हुन्ने आ। फिर है हरे पौद्यां विच भोजन किस तरह संश्लेषित हुंदा है? प्रकाश संश्लेषण विधि नाल। तां उस भोजन के संश्लेषण लई पौधा किस किस चीज़ की वरतों करता? हरा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज, ये अलावा जी क्लोरोफिल तो सूरज की रोशनी भी आप दसांगे ये। तो कार्बोहाइड्रेट जिहड़ा एक जटिल रसायनिक पदार्थ है, ये प्रकाश संश्लेषण तो पैदा होती है, इनू सरल रूप में बदलना पैंदा है। इस तरह क्लोरोफिल जिहड़ी हैगी है वो सूरज की ऊर्जा को सोखण में मदद करती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। उल्ली जिहड़ा अपना भोजन हैगा वो मृत जीवां दे अपघटित पदार्थों तो प्राप्त करती है। तो अमरवेल एक प्रपोशी हैगा, तो बहुत सारे पौधे जिहड़े हैगे आ वो बहुत सारे पौधे ते होर जीव जिहड़े आ वो दूजे जीवां ते निर्भर करते हैगे आ भोजन के लिए, उन्होंने परपोशी आपां कहने हैं। हुण आपां थोड़े जिहे इन्हां दे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीए। जिवें पहला प्रश्न है कि जीवां नूं भोजन की जरूरत क्यों हुंदी है? जीवां नूं भोजन की जरूरत 3 कामां लई हुंदी है। नंबर 1 ऊर्जा की प्राप्ति लई, नंबर 2 शरीर के वाधे लई, नंबर 3 बीमारियां तो रहत रहन दे लई, भाव बीमारियां तो बचा लई। इस तरह तुहानूं परजीवी अते मृतजीवी विच अंतर पुछया जा सकता है। परजीवी किहड़े हुंदे आ? जिहड़े किसी शरीर के उपर रहिंदे हन ते उसे शरीर तो ही ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्होंने परजीवी कहने हैं। मृतजीवी किहड़े हुंदे हन? जिहड़े भोजन के गले सड़े पदार्थों तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृतजीवी परजीवी की उदाहरण आप दे सकते हैं, अमरवेल है। मृतजीवी की उदाहरण आप दे सकते हैं उल्ली। तो इस तरह के आप इस विच होर भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि परजीवी तो मृतजीवी के विच जिहड़ा अंतर हैगा। इस तरह आ क्वेश्चन है कि पत्ते विच स्टार्च की मौजूदगी का निरीक्षण किवें करोगे? ये तुहानूं मैं किरिया करवाई सी कि 3 दिन लिए 72 घंटे लिए आप किसी गमले नूं हनेरे कमरे च रख देना, हनेरे च रख देना। उस तो बाद उन्होंने 3 दिन लिए फिर रोशनी में रखना है। उस तो बाद उसका जिहड़ा पत्ता लैके उन्होंने आप अल्कोहल दे विच गर्म करना है। जो उसकी हरेवाई बाहर निकल गई, क्लोरोफिल सारी बाहर निकल गई, उस पत्ते ते आप आयोडीन दीयां बूंदां पाणियां। आयोडीन दीयां बूंदां पा के जे उस पत्ते के रंग में कोई तब्दीली ना हुई, इसका भाव उस विच स्टार्च खत्म हो गई है। पर जे उस विच रंग जाम नहीं आया तो उस विच स्टार्च हैगी है। तो यह जिहड़ा तीसरा प्रश्न है। इस तरह जिहड़ा चौथा प्रश्न है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की संखेप व्याख्या करनी है। तो ये संबंध में आप आह वाली क्रिया जी हैगी है, इस विच पहला ही हैगी है, ये क्रिया आप सब तो पहला बना लैनी है। फिर ये बारे दसांगे कि पौधा हवा विचों अपने पत्तियां दे स्टोमेटा राही कार्बन डाइऑक्साइड लैंदा है, जमीन विचों जड़ां दे रस्ते पानी सोखदा हैगा जिहड़ा पत्तियां तक पहुँचदा है। जदों पत्ते विच कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी पहुँच गया, फिर पत्ते नूं जिहड़ी है अपने विच हरे रंग की क्लोरोफिल करके सूरज की रोशनी नूं सोखण विच सहयोग मिल रहा है, जिस दे सिट्टे वजों पत्ते विच ग्लूकोज पैदा हो जाएगा, भाव जिहड़ा कार्बोहाइड्रेट ही है, तो नाल ही ऑक्सीजन पैदा होगी। वो ग्लूकोज का स्टार्च के रूप में पत्ते विच जमा हो जाएगा, पर जिहड़ी ऑक्सीजन हैगी आ वो स्टोमेटा राही इस पत्ते विचों बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हैगी है, जिस राही पत्ते विच जिहड़ा भोजन है वो तैयार होया। तो इस तरह हरे पौधे विच प्रकाश संश्लेषण की संखेप व्याख्या आप जिहड़ी कर सकते। पंजवां प्रश्न आप कर रहे हैं, जिस विच है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता नाल आप दर्शाउणा हैगा कि पौधे जिहड़े भोजन का मूल स्रोत है। आ तुहानूं एक चित्र दिखा रहे हैं, जिस विच एक मैं तुहानूं फूड चेन दिखाई है, भोजन का जाल दिखाया, एक भोजन लड़ी दिखाई है, जिस विच कि आप देख सकते हैं कि पौधों नूं घाह का जिहड़ा टिड्डा हैगा वो खांदा है, तो घाह के टिड्डे नूं कौन खा जांदा हैगा? डड्डू खा जांदा है। तो डड्डू नूं कौन खा जांदा? सप। सप नूं कौन खा जांदा हैगा? बाज। तो बाज जदों मर जांदा है तो ये जमीन दे विच फिर बन जांदा, जिथे पोषक तत्तां की फिर पूर्ति हो जाती है। तो उन्हां पोषक तत्तां नूं पौधे फिर सोख लैंदे हैं तो पौधे फिर विकसित होंदे हैं। तो इस एक
ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਸੀਗਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਰਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕੁਛ ਕੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਮਰਵੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਖਮ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਖਮ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਚਰ ਪੌਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਟ ਆਹਾਰੀ ਪੌਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਖਮ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛਿਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਮਰਵੇਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ, ਪਰਜੀਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਜੀਵੀ ਕਿ ਪਰਪੋਸ਼ੀ? ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਰਜੀਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੜਾ ਬੂਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਾਲਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰਵੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰਵੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਬੂਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਪੋਸ਼ਿਤ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਥਨ ਚੁਣਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤ? ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮ੍ਰਿਤਜੀਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਜੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆੜਾ ਭਾਵ ਸਟੋਮੈਟਾ।
ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ